सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री परमात्मने नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरशान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः खं कमरचन्तः प्रप्नुयुर्मानवाः शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोऽथितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायं स्तुवन्नमस्यांश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् अब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोऽनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशूद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियोज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् ध्यानम् ॐ
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः स्फुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टास्तविष्ठास्तविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानफ्रानदफ्रानो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञाः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकभिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्तानुर्वरारोहो महात्तपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः रामो विरामो वीरातो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः Voici donc les versets que nous avons vus la dernière fois. Vous avez dû voir que à un moment dans l'introduction, j'ai sauté certains versets. J'aimerais maintenant qu'on revienne dessus. Ce sont des versets qui viennent compléter le dhyanam. Ce sont pas les parties, on va dire, les plus
célèbre du dhyanam, de la méditation sur l'apparence de Shri Vishnu, hein, sur l'image que nous sommes censés garder à l'esprit lorsque nous faisons cette upasana, hein, cette méditation sur le divin. Mais ce sont des versets qui font partie de l'hymne et que nous pouvons donc voir à cette occasion. Meghashyamam pitakosheyavasam Shrivatsankam kaustubhodbhasitangam Punyopedam pundarikayatakszam Vishnum vande sarvalokekanatham. Il est question ici de celui qui est Meghashyama. Meghashyama, c'est un mot qui est souvent utilisé pour décrire Shri Krishna. Il est Shyama, il est sombre comme le Megha, comme les nuages de pluie, hein, comme les nuages de l'orage qui ont cette couleur qui est à la fois grise, et, violette, bleu foncé. Et donc il est dit que c'est la couleur de la peau de Shri Krishna. C'est une couleur qui évoque bien évidemment le ciel et donc l'infini qu'est le ciel. Et il est Pita Kausheya Vasam, son Vasa, son vêtement, et Kausheya, il est fait de soie, et il est Pita, il est jaune. Donc cela est la couleur de Shri Vishnu, des vêtements de Shri Vishnu dans toutes ses incarnations. Il est Shri Vatsankam, hein, il est Anka, il est orné, il est doté du Shri Vatsa. Le Shri Vatsa, c'est une marque généralement sur la poitrine de Vishnu qui signifie, qui est associé avec Shri, c'est-à-dire avec Lakshmi, et Vatsa, c'est celui qui est cher, hein. Donc cette marque indique qu'il est cher à Lakshmi. En réalité, dans les Puranas est racontée l'histoire de cette marque et comment Vishnu a obtenu cette marque. Il est dit, il me semble, dans le Bhagavata Purana, que plusieurs Maharishis s'étaient réunis sur les rives de la rivière Sarasvati pour faire un grand rituel, hein. C'est ce que font les sages. Ils ne participent pas souvent, hein, ils vivent à l'écart de la société et ils se retrouvent pour faire des grands rituels pour le bien de l'humanité ou alors pour leur propre pratique spirituelle. Et une dispute a éclaté entre ces sages. Une dispute à quel sujet? Bien évidemment au sujet de Dieu, parce que ces sages, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ne parlent que du divin. Et la question pour eux était de savoir quel était le Dieu supérieur, si c'était Brahma, le créateur, Vishnu, celui qui préserve le monde, ou Shiva, le destructeur. Et le Rishi Bhrigu a été chargé de découvrir la vérité, et donc il est allé à la rencontre de ces divinités dans leurs différents champs d'existence. Et Brahma, le créateur, était absorbé par des conversations avec différentes divinités, et donc il a ignoré Bhrigu. Et, euh, et puis, le maître de Kailash, hein, Shiva, lui, par contre, s'est levé pour embrasser Bhrigu, mais ça a offensé Brahma. Et ensuite, Bhrigu s'est rendu à la demeure de Vishnu, au champ d'existence de Vishnu, qui est Vaikuntha. Et donc là, il voit Vishnu qui est plongé dans un profond sommeil, mais Vishnu n'est pas censé dormir, hein, il est censé préserver l'humanité. Et donc Bhrigu est très choqué et lui donne un coup de pied dans la poitrine pour le réveiller. Et Vishnu se redresse brusquement. Il voit Bhrigu et il implore le pardon de Bhrigu, hein. Au lieu de se mettre en colère, lui, le seigneur de l'univers, qu'on l'ait réveillé d'un coup de pied, qui est quand même très insultant, il s'excuse. Et alors, et donc il s'excuse, il implore son pardon, il déclare qu'il gardera à jamais l'empreinte de ce pied, hein, de Bhrigu sur sa poitrine, en signe de repentir pour son manque de respect envers le Maharshi, parce que le Maharshi est arrivé, Bhrigu, et Vishnu dormait. Et donc cette empreinte demeure, hein, sur la poitrine de Vishnu, elle est l'un de ses attributs, qui est donc connu sous le nom de Shrivatsa. Et suite à cet événement, les Maharshis, les sages, ont déterminé, ont conclu que Mahavishnu était
clairement le plus noble, le plus divin des dieux, hein, à cause de son humilité, de son affabilité, de son innocence. Et donc, Shri Vishnu est connu comme Shrivatsankam, hein, il est orné de ce Shrivatsa, ce qui devrait être une méchante cicatrice, est en fait un ornement sur sa poitrine. En parlant d'ornement, il a aussi le Kaustubha, hein, il porte ce joyau qui a émergé du barattage de la mer de lait, qui s'appelle donc le Kaustubha. Kaustubha, euh, Udbhasita Angam, hein, donc c'est Anga, ses membres à Vishnu sont Udbhasita, ils scintillent, hein, ils brillent à cause du Kaustubha, parce qu'ils sont ornés de ce Kaustubha, de ce joyau. Shri Vishnu est aussi désigné comme étant Punya Upetam, hein, c'est lui qui concentre tout le punya, hein, tous les bons karmas de tous les êtres. Effectivement, lorsque nos karmas sont très très bons et que nous n'avons plus de mauvais karmas, alors Dieu apparaît devant nous. Alors nous voyons le divin partout et en tout, et cela nous met dans un bonheur qui est ineffable, qu'il est impossible d'exprimer. Hein, donc le divin est l'incarnation de tous nos punyas. Voir Dieu en tout et partout, c'est le fruit de nos actions vertueuses, c'est le fruit de notre attitude de non-violence, de notre véracité dans la vie. Et c'est aussi le fruit du fait qu'on s'abstienne de faire du mal, qu'on s'abstienne de faire des mauvais karmas. Et il est si charmant que ses yeux sont comparés à des pétales de lotus, hein, c'est Aksha, ses yeux sont Ayata, ils sont semblables à des Pundarika, à des lotus, à cause de leur forme comme ça, allongée, en français on dirait en amande, et, et qui est comme très rafraîchissante, très agréable, qui est ravissante à regarder. Vishnu Vande, à ce Vishnu, mes salutations, Vande, à ce Vishnu qui est Sarvaloka Eka Natam, qui est le seul chef de tous les loka, de Sarvaloka, de tous les champs d'expérience, c'est-à-dire que quel que soit l'état d'esprit dans lequel je suis, quelle que soit l'expérience que j'ai, ou que mon incarnation, mes différentes incarnations me mènent, c'est toujours Vishnu qui y préside. En d'autres mots, c'est toujours dans la conscience pure que les expériences apparaissent, et lorsque je m'établis dans la connaissance de la conscience pure, alors je suis toujours avec Dieu et toujours dans la félicité partout où je vais, et quels que soient les événements que je traverse. On va maintenant réciter ces versets ensemble. Meghashyamam pitakoshaya vasam Meghashyamam pitakoshaya vasam Shrivatsankam kaustubhodbhasitangam Shrivatsankam kaustubhodbhasitangam Punyopetam pundarikayatakszam Punyopetam pundarikayatakszam Vishnum vande sarvalokekanatham Vishnum vande sarvalokekanatham. Ensemble. Meghashyamam pitakoshaya vasam Shrivatsankam kaustubhodbhasitangam Punyopetam pundarikayatakszam Vishnum vande sarvalokekanatham. Et donc ce dhyanam se poursuit avec ce nouveau verset.
Namas samasta bhutanam adibhutaya bhubrute aneka rupa rupaya vishnave prabhavishnave. Namaha, salutation à ce Adibhuta. Adibhuta, c'est le premier être. Le premier être, c'est-à-dire que tous les êtres découlent de lui. Il est la source de tous les êtres. En fait, dans la conscience apparaissent toutes les pensées et donc toutes les expériences. Hein, et ce qu'indique Vishnu, hein, Vishnu, c'est bien sûr le divin, mais au-delà de ça, il représente Brahman. Il représente la réalité absolue. Et donc, dans cette réalité absolue qui est conscience pure, apparaissent tous les êtres, apparaissent toutes les expériences, apparaissent toutes les pensées. Et donc, il est, entre guillemets, le premier être, il est la cause de tous les êtres, la cause de toutes les expériences, la cause de toutes les pensées, dans le sens où celles-ci apparaissent en lui. Mhm. Mais il n'est pas responsable de la nature de ses pensées. Ça, c'est notre karma qui est responsable de la nature de nos pensées et de nos expériences. Et il est samasta bhutanam adi bhutaya ou adi bhuta. Hein, donc il est le premier être, adi bhuta, et celui qui est donc le premier être de la totalité, samasta bhutanam, de tous les êtres. Et il est donc, je l'ai expliqué, l'essence même de tous ces êtres, et c'est ce qui en fait l'être primordial. Et étant l'essence même de tous les êtres, il est aussi le support de l'ensemble des expériences, de l'ensemble des choses. Et donc il est Bhubhrute, hein, c'est lui qui est le support, qui est l'essence, qui est le moteur de tout ce qui est, et qui est ici symbolisé par Bhu, la terre. Il est le support de Mahalakshmi, de Shri, hein, qui représente l'ensemble du monde manifesté, qui représente l'ensemble de l'univers, qui représente toute prospérité. Il est Aneka Rupa Rupaya, et en effet, hein, sa forme, si on devait lui donner une forme, ce serait la forme de toutes les formes. Hein. Son Rupa, c'est Aneka Rupa. Hein. Ce sont des formes qui ne sont pas une, c'est-à-dire c'est la totalité de toutes les formes, c'est sa forme. Il n'a pas une forme spécifique, puisqu'il apparaît, il se manifeste, si vous voulez, à travers toutes choses, et en même temps, il n'est jamais affecté par ce qui se manifeste à travers lui. Il est Vishnu, c'est-à-dire qu'il est omniprésent, il est présent en toute chose, en toute manifestation, en toute expérience, et il est Prabha Vishnu, c'est-à-dire que il est la puissance et la gloire. C'est à travers lui que toute puissance existe, c'est à travers lui que toute gloire, que toute beauté existe. Récitons ensemble ce verset. Namas samasta bhutanam, namas samasta bhutanam, adibhutaya bhubrute, adibhutaya bhubrute, aneka rupa rupaya, aneka rupa rupaya, Vishnave Prabhavishnave, Vishnave Prabhavishnave. Ensemble. Namas samasta bhutanam adibhutaya bhubrute aneka rupa rupaya Vishnave Prabhavishnave. Ensuite ce verset que nous connaissons déjà, et ensuite encore deux versets qui viennent compléter ce dhyanam sur l'apparence de Shri Vishnu. Chayayam parijatasya hema simhasanopari asinam ambudhashyamam mayataksamalam kritam
Chandrananam chaturbahum Shrivatsankitavakshasam Rukmini Satyabhamabhyam Sahitam Krishnamashraye. Krishnam Ashraye, je prends refuge en Shri Krishna, qui est donc une incarnation de Vishnu, qui est l'incarnation de référence pour ce texte qui est le Mahabharata, dans lequel apparaissent ces 1000 noms de Shri Vishnu. Donc Krishna est accompagné, il est Sahitam, il est avec Rukmini et Satyabhama. Rukmini est sa première reine, la première femme de Shri Krishna. Pour rappel, Shri Krishna a 16 008 femmes, c'est une autre histoire. Rukmini est sa première reine et elle est donc l'incarnation de Shri Lakshmi. Et Satyabhama est sa troisième reine qui, elle, est l'incarnation de Bhu, de la terre. Et donc, Shri Krishna se tient, Chayaya, mais il se tient à l'ombre d'un parijata. Parijata, c'est un jasmin de nuit. C'est un arbre qui sent extrêmement bon, particulièrement de nuit, mais qui a une odeur vraiment entêtante et qui viendrait donc directement du paradis. Et sous cet arbre, il est assis sur un Hema Simhasana Upari. Upari, il est assis, donc il est au-dessus. Asinam, Asinam, donc il est assis. Upari, au-dessus, sur un Simhasana, c'est-à-dire un trône qui est Hema, qui est fait d'or. Il est assis sur un trône d'or et il est Ambuddha Shyama, donc il est sombre comme les nuages de pluie. Shyama, c'est sombre, on l'a vu un peu plus tôt avec Megha Shyama. Et ici on a Ambuddha qui signifie donc l'eau. Et Ambuddha Shyamam Ayataksham Alamkritam, il est Alankrita, c'est-à-dire qu'il est orné d'yeux qui sont qui sont très longs. Il a des yeux qui sont ayata, c'est-à-dire qui sont comme étirés, donc un peu comme les fleurs de lotus, des yeux qui sont à la fois grands mais aussi très, très allongés, ce qui lui donne un regard très doux. Et il est Chandrananam, donc son Ananam, son visage est Chandra, est comme la lune, donc il reflète, il est resplendissant, et contrairement au soleil, on peut le regarder, donc le soleil nous éblouit et nous brûle les yeux, tandis que la lune, on peut la regarder avec ses rayons apaisants. Il est Chaturbahu, il a 4 bras qui symbolisent bien sûr sa toute-puissance et qui lui permettent de porter ses nombreux attributs, dont la conque. Je pensais à la conque parce que c'est elle qui nous réveille, alors que nous sommes en train de chercher les plaisirs ou que nous sommes comme ça gouvernés par l'anxiété de devoir courir à droite et à gauche pour assurer notre survie ou pour ceci ou pour cela. La conque, avec sa conque, il nous appelle, il nous rappelle à l'essence de notre existence qui est de découvrir le divin. Donc il a donc ses 4 mains et il est Shrivatsa Ankita Vakshasam. Son Vakshasa, sa poitrine, est Ankita, est ornée du Shrivatsa. Et ornée du Shrivatsa dont je vous ai déjà raconté l'histoire. Et donc justement, il est accompagné de Rukmini et Satyabhama. Bon, ça devrait pas trop vous déranger qu'il manque la traduction. On va quand même pouvoir réciter ces versets. Le premier son, donc, c'est un ch. Donc, vous connaissez déjà le ch en sanskrit. Et ici, c'est un ch, donc avec plus de ch. Et chaya, c'est l'ombre. Chayayam parijatasya Chayayam parijatasya Hema simhasanopari Hema simhasanopari Asinam ambudhashyamam
Asinam ambudashyamam ayataksamalam krutam ayataksamalam krutam Chandrananam chaturbahum Chandrananam chaturbahum Shrivatsankitavakshasam Shrivatsankitavakshasam Rukmini Satyabhamabhyam Rukmini Satyabhamabhyam Sahitam Krishnamashraye Sahitam Krishnamashraye. Ensemble. Chayayam parijatasya hema simhasanupari Asinam ambudashyamam ayataksamalam krutam Chandrananam chaturbahum Shrivatsankitavakshasam Rukmini Satyabhamabhyam Sahitam Krishnamashraye. Ces versets viennent compléter l'image qu'on avait déjà de Shri Krishna et je propose que nous avancions maintenant dans les 1000 noms de Vishnu, dans le Vishnu Sahasranama à proprement parler. La dernière fois, nous avons vu jusqu'au verset 14 et nous pouvons maintenant voir le verset 15 ensemble. Il se trouve dans le chat. Lokadhyakshasuradyakshah Lokadhyakshasuradyakshah Dharmadhyakshahritah Dharmadhyakshahritah Chaturatma chaturvyuhah Chaturatma chaturvyuhah Chaturdamshtrash-chaturbhujah Chaturdamshtrash-chaturbhujah. Ensemble. Lokadhyakshasuradyakshо dharmadhyakshahritah Chaturatma chaturvyuhash-chaturdamshtrash-chaturbhujah. Donc on voit qu'il y a un thème dans cette partie, puisque ici le mot Adhyaksha revient plusieurs fois. Le divin est donc Adhyaksha. Adhyaksha, ça signifie à la fois celui qui est le témoin et celui qui supervise, celui qui gouverne. Donc, il gouverne les lokas, l'ensemble des champs d'expérience. Pourquoi? Parce qu'il est dharma adhyaksha. C'est lui qui est le dépositaire et l'exécuteur du dharma, des lois cosmiques. Et donc, c'est lui qui gouverne les champs d'expérience. Et on peut aussi dire qu'il est le témoin des champs d'expérience puisqu'il est sarvantaryami, il est à l'intérieur de chacune d'entre nous, sous la forme du témoin, sous la forme de la conscience pure. Et là où nous avons l'impression de vivre des choses, en fait c'est toujours le divin qui fait l'expérience de ces champs d'expérience, c'est toujours le divin qui observe, qui éclaire les pensées, qui éclaire les perceptions. Même si nous avons l'impression que c'est nous, notre individualité, mais ça c'est à cause de l'usurpation de l'ego. Donc il est le témoin de tout l'univers, des expériences de l'ensemble des êtres. Et quand je dis il, c'est Shri Vishnu, mais c'est aussi notre véritable nature, la conscience pure, et le témoin en chacun, en chacune, en chaque être. Le témoin de tout ce qui se passe au niveau de la manifestation de Prakriti, de la nature, et il préside sur tous les actes et sur toutes les expériences, mais sans jamais interférer. Sans jamais interférer. Tout est fait de conscience, mais la nature de ces choses, la forme que prennent ces choses, elle va dépendre de notre karma.
va dépendre de nos actions. Et il est Sura Adhyaksha, hein, dans ce sens, il est celui qui supervise les divinités. Donc si nous avons la capacité de voir, la capacité de penser, de nous souvenir, d'entendre, hein, c'est uniquement grâce au divin, parce que nous sommes bénis par le divin, sous la forme de différentes divinités qui président à nos facultés de perception, à nos facultés mentales, intellectuelles aussi. Et puis, il préside aussi à nos pensées vertueuses, hein. C'est lui qui protège nos pensées vertueuses et qui, lorsqu'il y a des luttes internes entre nos pensées vertueuses et nos pensées moins vertueuses, permet au bien de triompher, permet aux tendances vertueuses en nous de triompher. Donc, lorsque nous sommes en difficulté, nous pouvons prendre refuge dans le divin, nous pouvons prendre refuge en ce Sarvantaryami, en celui qui est toujours présent en nous, qui anime chaque aspect de notre existence. Et alors les aspects vertueux de notre personnalité vaincront. Je rappelle que notre dharma, hein, il est dharma adhyaksha, notre dharma est déterminé par notre varna et ashrama. Hein, donc notre dharma est déterminé par la qualité de notre personnalité, par les dimensions de notre personnalité, par nos aptitudes et aussi la situation dans laquelle nous sommes dans la vie et aussi ce que nous aimons. Hein, et également le stade où nous en sommes dans notre vie. Est-ce que nous sommes plutôt étudiants, étudiantes? Est-ce que nous sommes plutôt maîtres, maîtresses de maison, plutôt retraités ou plutôt renonçants, renonçantes? Hein, et donc c'est comme ça qu'on sait quelles sont les actions que nous devons entreprendre ou non en fonction de notre situation. Et c'est ça qui détermine si une action est vertueuse ou non, si une pensée est vertueuse ou non. En soi, il n'y a pas d'action qui soit condamnable de façon absolument universelle, à l'exception bien sûr des crimes. Il n'y a pas d'action qui soit universellement bonne, à part celle qui consiste à dépasser notre ego et à réaliser notre véritable nature, qui est l'âme de l'univers, sans préférence pour un être ou pour un autre. Et donc notre dharma, hein, la vertu, si nous voulons si nous voulons inviter le divin dans notre vie, nous pouvons nous mettre au diapason avec lui et la forme que ça va prendre va dépendre de chaque personne, va dépendre de chaque situation individuelle. Et donc c'est lui qui commande au dharma, il est dharma adhyaksha, il voit les actes de chacun et chacune d'entre nous, les actes physiques mais aussi les actes mentaux, et il distribue les effets de ces actes selon ce qui est juste. Il est également kruta et akruta. Kruta, kruta. Il est à la fois kruta et akruta. Kruta, c'est ce qui est fait, c'est-à-dire c'est la conséquence, c'est l'objet que nous avons devant nous. Et akruta, c'est la cause de cela. Hein, donc kruta, c'est l'ensemble de la manifestation, et akruta, c'est ce qui n'est non manifesté. Et lui, il est à la fois kruta et akruta. Le monde apparaît en lui. Hein, donc il est l'argile, si vous voulez, dans laquelle apparaît le pot. Mais l'argile n'est pas responsable de la forme du pot. Il est la corde sur laquelle nous projetons le serpent. Et il est le serpent aussi, sans être transformé, de la même façon que la corde n'est pas transformée, que l'argile n'est pas transformée lorsqu'elle devient le pot, que la corde n'est pas transformée lorsqu'elle devient, entre guillemets, le serpent. Il est également Chaturatma. Hein, donc Chaturatma, ce mot est un petit peu complexe. Chaturatma, c'est celui qui a 4 soi. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre cette partie-là. On peut faire référence, ça peut faire référence à un extrait du Vishnu Purana, donc dans la première partie au chapitre 22, les versets 31 à 33. Je ne vous réciterai pas les versets maintenant, mais il est dit que Vishnu a plusieurs pouvoirs, hein, et donc particulièrement pour la création, il se manifeste sous la forme de Brahma, le créateur, des Prajapati, qui sont les chefs des êtres, tels que Daksha. Daksha, c'est l'architecte de l'univers, c'est aussi
il se manifeste aussi sous la forme de Kala, le temps, et des Jiva. Donc ça, ce sont les pouvoirs de manifestation de Vishnu. Mais il se manifeste aussi, donc ça c'était pour la création, hein, mais pour le maintien de l'univers, il se manifeste aussi sous la forme de Vishnu. Hein, ici, maintenant, le Vishnu qui assure le maintien de l'univers, et non pas Vishnu en tant que Ishvara. Il se manifeste sous la forme des Manus. Les Manus dirigent les Manvantara, donc dirigent les différentes époques de la vie d'un jour de Brahma et préside en fait à chaque phase, si vous voulez, des yugas, à chaque succession de Chatur Yuga. Donc il est les Manus, donc qui vont édicter des lois qui gouvernent la vie humaine. Il est également Kala. Et donc ça, ce sont les pouvoirs de Vishnu, les 4 pouvoirs de Vishnu pour le maintien de l'univers. Donc il se manifeste sous la forme de Vishnu, sous la forme des Manus, sous la forme des Kala et aussi sous la forme des Jiva, encore une fois. Et enfin, au moment de la dissolution, il se manifeste sous la forme de Rudra, sous la forme de Kala, encore une fois, sous la forme du temps, sous la forme de Mrityu, sous la forme de la mort, et sous la forme encore des Jiva. Donc ça, ce sont les 4 visages de Vishnu. Bon, c'est un texte qui vient des Puranas, mais qui est très mystique. Hein. On dirait un support de méditation, parce qu'on ne va pas vraiment pouvoir le comprendre par l'intellect. On peut essayer, mais ce n'est pas... je ne pense pas le but ici. Pour une approche plus intellectuelle, on peut parler de Om. Om, ça vient de la racine avarakshane, hein, ce qui protège. Et Om est le fil rouge sur lequel s'enfilent les perles de l'univers. Om est Sat-Chit Ananda. Om est la conscience pure dans laquelle apparaissent l'univers matériel, que nous percevons à l'état de veille, dans lequel apparaît l'univers subtil, dans lequel nous évoluons à l'état de rêve lorsque nous sommes Tejasa, hein, dans lequel apparaît aussi Ishvara, l'infini des possibles, mais aussi l'univers du sommeil profond, l'univers non manifesté. Et donc Om est cette 4e entité qui n'est pas une 4e entité, qui est l'un indivisible dans lequel apparaissent, ou apparaît l'univers sous toutes ses formes. Et donc, c'est celui dont le soi est 4. Il est Chaturatma. Il a également Chatur Vyuha. Hein, il a 4 manifestations. Il est Chatur Vyuha. Par exemple, pour vous donner un exemple, il est comme ces 3 rôles. Hein, il est comme un acteur qui aurait 3 rôles différents dans un film, mais qui reste aussi l'acteur. Donc en fait, l'acteur reste la base de ces 3 rôles. S'il n'y a pas l'acteur, il n'y a pas les rôles. Mais on va parler du 4e pour dire l'acteur, alors qu'en fait, c'est pas vraiment un 4e. Il est Chatur Dhamshtraha. Chatur Dhamshtraha, il a 4 crocs, des Dhamshtra, il en a 4, des crocs dans son incarnation en tant que Nrsimha. Donc nous allons parler de Nrsimha mercredi prochain à 18h. Pour Nrsimha Jayanti, donc dans son incarnation en tant que mi-homme, mi-lion, pour la destruction du démon Hiranyakashipu, il a ses 4 crocs terribles. Et puis il a 4 bras, ça généralement dans toutes ses incarnations, il est Chaturbhuja. Il a 4 bras, donc qui, comme nous l'avons évoqué plus tôt aujourd'hui, évoquent sa toute-puissance et lui permettent de porter ses attributs. Nous allons maintenant réciter le Dhyanam avec les nouveaux versets que nous avons appris et ensuite les versets du Vishnu Sahasranama 1 à 15 et enfin nous embrayerons sur les invocations finales.
Shankaspuranam Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishvadharam Gaganasadrusham Mehavarnam Shubhangam Lakshmikantam Kamalaya Yogibhirdhyanagamyam Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokekanatham Meghashyamam Pitakoshiyavasam Shrivatsankam Kaustubhodbhasitangam Punyopetam Pundarikayatakszam Vishnum Vande Sarvalokekanatham Namah Samasta Bhutaya Bhubhrute Aneka Rupa Rupaya Vishnave Prabhavishnave Sashankachakram Sakirita Kundalam Sapita Vastram Sarasiruhe Kshanam Sahara Vakshasarako Subhashriyam Namami Vishnum Shirasa Chaturbhujam Chayayam Parijatasya Hema Simhasanopari Asinam Ambudam Shyamam Ayataksamalam Krutam Chandrananam Chaturbahum Shrivatsankitavakshasam Rukmini Satyabhamabhyam Sahitam Krishnamashraye Om Vishvam Vishnurvashatkaro Bhuta Bhavya Bhavat Prabhu Bhuta Krut Bhuta Bhrut Bhavo Bhutatma Bhuta Bhavanaha Bhutatma Paramatma Cha Muktanam Paramagatihi Avyaya Purusha Sakshi Kshetrajño Kshara Evacha Yogo Yoga Vidam Neta Pradhana Purusheshvara Narasimha Vapushriman Keshava Purushottamaha Sarva Sharva Shivasthanur Bhudadir Nidhiravyaya Sambhavo Bhavano Bharata Prabhava Prabhurishvaraha Swayambhu Shambhuraditya Pushkaraksho Mahasvanaha Anadinidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamaha Aprameyo Hrishikesha Fatmanabho Maraprabhu Vishvakarma Manustvashtastavishtastaviro Dhruvaha Akrahya Shashvatah Krushno Lohitaksha Prabhutastrikakubdhama Pravitram Mangalam Param Ishanafranadafrano Jyeshtashreshtah Prajapati Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanaha Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramachramaha Anuttamo Duradharshah Hridajñah Hrutiratmavan Suresha Sharanam Sharma Vishvareta Prajabhavaha Ahasam Vatsaro Vyalah Pratyaya Sarvadarshanaha Ajasarveshvara Siddha Siddhi Sarvadirachitaha Vrishakapiramayatma Sarva Yoga Vinisrutaha Vasurvasumana Satya Samatma Sammitasamaha
Amoha Pundarikaksho Vrushakarma Vrushakrutihi Rudro Bahushira Babrur Vishvayonishuchishravaha Amrutashashvatasthanurvararoho Mahatapaha Sarvaga Sarvavidbhanur Vishvaksheno Janardanaha Vedo Vedavidavyango Vedango Vedavidkavihi Lokadhyakshasurathyaksho dharmadhyakshahritakೃತಃ Chaturatma chaturvyuhashchaturdhamshchaturбhujः Ramo viramo virato margo neyo nayo nayः Virashaktimatam shreshto dharmo dharmaviduttamah Ishvara vacha Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Nama Varanana Om Nama Iti Om Shanti 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 Kayena vacha manasendriyarva buddhyatmana va prakriti svabhavat karomi yadyat sakalam parasmai narayanaayeti samarapayami Om Tat Sat. Merci à vous pour cette séance. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à mercredi prochain pour la naissance de Narasimha.